إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الصدق بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الصدق بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الصدق بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء يا الله 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 يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل السماء يا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه يصرف لنا كل مرض وألم ووجع وإلة اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم فأسباب يصرف لنا كل مرض على من جنلتين اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه يصرف لنا كل مرض وألم ووجع وعلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي جدنا الكافي لكل كافي كفنا ونعم الكافي الحمد لله المصطفى والمرتضى أبناهما وفاتمة المصطفى والمرتضى أبناهما وفاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Rasa syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah inayahnya kita bersama-sama bisa hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilm, i'tikaf, intidhar shalah ba'da shalah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Faqih radhiyallahu an, haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, haddatsana Husain bin Ali At-Tusi, haddatsana Muhammad bin Syaukah, haddatsana Yaqub bin Ibrahim, haddatsana Abi an Abi Ishaq an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Abi Salamah an Ibrahim an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun minal fitrati qassus saribi wa taqlimul adfari wa halqul anati wa natful ibti was siwak. Bila Rasulullah SAW nanti dawuh ada 5 hal termasuk dari fitrah. Jadi fitrah itu sesuatu yang suci. Fitrah itu sesuatu yang baik. Nek kula panjenengan maos dalam tafsir innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Niku ternyata penjelasan mufassir, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia merubah nasibnya sendiri. Ternyata fitrahnya manusia itu berbuat baik. Dados fitrahnya manusia itu berbuat baik. Kalau dia berbuat tidak baik, nah itu berarti dia merubah fitrah. Biasa nih ayat niku namung dimaknani wong ku gak iso ngrobah nasibe kecuali awake ngrobah nasibe dhewe. Tapi lek kula waos ten tafsir bahwa fitrah manusia itu baik. Lho kok manusia itu berubah menjadi tidak baik, itu yang merubah dirinya sendiri. Itu juga ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi anak kecil itu bersih, tidak ada dosa. Loh kok akhirnya itu ada dosa-dosa? Itu karena perbuatan dirinya sendiri. Ya karena tidak kuat menahan hawa nafsu, tidak kuat menahan godaan setan dan sebagainya niku. Dados termasuk fitrah, fitratul Islam ya.
Jadi kesucian dalam Islam termasuk sunnah dalam Islam. Qasus sarib siji nyukur berngos niku sunnah. Lek diingu ya gak apa-apa, tapi dicukur sing rapi. Lek digondol ya gak apa-apa. Wong qasus sarib itu maknane nyukur berngos. Nyukur iku ana kalane digondol, ada kalanya dirapikan. Nah, kalau bisa setiap Jumat itu disunahkan lagi. Nomor 2, wa taklimul atfari, ngetoki kuku. Nah, kalau bisa juga hari Jumat. Jadi memotong kuku itu sendiri sunnah. Nah, memotong kuku pada hari Jumat sunnah lagi. Jadi kalau hari ini motong kuku, besok motong kuku, enggak apa-apa, sunnah juga. Tapi kalau kuku dipotong, kalau kumis dirapikan, kalau kumis dicukur pada hari Jumat, itu mendapatkan 2 sunnah. Jadi sunnah memotong kumis atau merapikan kumis, sunnah lagi memotong kuku, nah, sunnah lagi karena dipotongnya pada hari Jumat. Yang ketiga, wa khalqun anat, lan nyukur rambut isoran. Wis tak manani isoran ngoten iki paham. Engko lek dijelasno jere kok purno ya ini. Jadi isor iku dicukur. Mbok digondol, mbok dirapikan, mbok dibentuk sing apik ya apa, krebo ta ya apa. Sing penting dipotong niku sunnah. Ya. Lah, memotong yang bawah itu hari Jumat sunnah lah lagi. Wa natful ibti, jeboli wudu. Aku kate salat aku tak wudu dhisik, mari wudu sikatan. Itu diniati siwakat sikatannya itu untuk salat ya sunnah. Tapi seandainya pakai siwak kayu arok klotak mau salat sunnah juga. Nah, jadi tidak usah dibatasi ketika sholat ya menjelang sholat baru siwakan, tidak dibatasi seperti itu. Karena mau sholat itu wudu, ketika wudu pakai sikat gigi itu juga mendapatkan sunnah. Apa bedanya? Nah, kalau pakai kayu arok itu kan persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikat gigi ini menemukan substansinya, siwakan itu untuk membersihkan gigi. Jadi membersihkan gigi pakai odol itu juga sunnah. Kalau pakai kayu arok persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi podo-podo oleh ganjaran, gak rebutan. Jadi dua-duanya bagus. Tapi kayu arok itu juga ada keutamaan tersendiri. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma as-siwaku ba'da ta'am afdal min wasifataini. Ibnu Umar pernah berkata bahwa bersiwak setelah makan itu lebih utama daripada memiliki 2 gadis yang cantik. Wah, niki motivasi, niki dawe Ibnu Umar. Nah, niki athar sanes hadis. Saking utamane siwakan daripada memiliki 2 gadis cantik 2 itu masih utama kalau kita itu siwakan. Saking pentingnya nadzofah di dalam Islam. Jadi kebersihan dalam Islam itu memegang peranan yang sangat penting. Bahkan dikatakan bagian daripada iman. Yang jelas orang yang membersihkan dirinya, apakah itu dari hadas, dari najis, dari kotoran-kotoran jasmaniyah yang tidak najis, debu, cat dan sebagainya, itu termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu remen, seneng banget kalau ada orang yang tobat ya, dan ada orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri itu kalau dari kotoran ya dengan mandi, dengan mencuci tangan, mencuci kaki. Kalau dari hadas kecil dengan wudu, kalau dari hadas besar dengan mandi, ya. Nah, dengan mencuci tangan kalau kotoran tangan. Ya. Kemudian juga mensucikan diri dari harta bendanya dengan zakat, dengan sedekah. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering
semakin berkualitas, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithahu. Tidak henti-hentinya malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku, kata Rasulullah, dengan tetangga, sehingga saya menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan hak waris. Saking seringnya malaikat Jibril itu berpesan pada Rasulullah SAW tentang tetangga. Jadi makanya jangan sampai menyakiti hati tetangga. Dengan cara apa? Ya dengan cara memelihara lisan kita, dengan cara memelihara tangan kita, dengan cara mengedukasi, memberikan penjelasan, memberikan pencerahan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Jangan sampai menyakiti tetangga, karena tetangga itu termasuk hal yang penting. Ya. Ya. Jadi ikramul jar, memuliakan tetangga itu gak sesuatu yang penting. Sampai malaikat Jibril itu sering kalau bertemu Rasulullah itu berpesan tentang masalah tetangga, untuk baik dengan tetangga. Sampai-sampai seakan-akan tetangga itu mau mendapatkan hak waris, padahal ya tidak. Saking pentingnya berbuat baik terhadap tetangga niku. Sampai tonggo niki ngerepoti kula panjenengan mincing lek badhe ketemu kali Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu yusini bil mamalik hatta dhanantu annahu yaj'alu liitkihim waqtan. Dan tidak henti-hentinya malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku ya, tentang haknya beberapa budak. Ya kalau orang juragan karyawan meskipun tidak persis, kalau budak itu kan tidak memiliki gaji. Cara Jawa ini kawulo, ngawulo itu melok buruh, melok tantang gawe, gak butuh gaji, dikai mangan gelem, gak dikai yo gelem, itu wong ngawulo. Kalau budak tidak punya hak sama sekali, jadi misalkan nyambut bekerja dapat banyak, gajinya ya diambil oleh juragannya, makanya tidak digaji. Nah, karena pentingnya juga memperhatikan hak-hak mamalik. Ya kalau sekarang dianggap buruh lah karena ini hari buruh. Meskipun saya ya kurang sependapat. Kalau bikin jalan jadi macet menyusahkan orang lain, menuntut hak itu boleh, dijamin undang-undang. Tapi ingat, jadi kalau amar ma'ruf jangan bil mungkar. Ya, kalau kita menuntut hak kita, jangan juga kita mengabaikan hak orang lain untuk lewat di jalan dengan lancar. Jalan sampai ditutup, apalagi sampai merusak. Namanya tidak moderat. Kalau orang moderat itu menyalurkan aspirasi sesuai dengan aturan, berkumpul boleh, berserikat boleh, demo mungkin teratur boleh, dijamin undang-undang. Kalau merusak, menutup jalan, ini kan sesuatu yang merugikan orang lain. Kayaknya dosa. Menurut saya kok dosa kalau mengganggu hak orang lain. Ya. Nah, makanya Jibril juga wasiat pada Rasulullah tentang mamalik. Kalau sekarang mungkin hak buruh, kalau dulu masalah budak. Sehingga Rasulullah menyangka annahu yaj'alu liitkihim waqtan, sehingga Rasulullah menyangka bahwa satu saat bahwa memerdekakan mamalik itu satu waktu, itu menjadi satu kewajiban. Ya. Jadi bahwa perbudakan itu suatu ketika memang tidak ada. Jadi Islam itu banyak denda-denda yang diperintahkan untuk memerdekakan budak. Caranya seperti itu. Wala yazalu yusini bisiwak hatta dhanantu annahu yadruduni, yakni yudhibal lithah. Dan senantiasa Jibril berwasiat kepadaku tentang pakai siwak. Jadi siwak itu ya pakai sikat gigi boleh, pakai kayu arok boleh, lek gak gilo nggawe pucuke klambi, pucuke jas, karena saya tahu ulama. Pernah mungkin ulama itu kayu aroke keri, jadi pucuk ijaz itu dikasih siwakan. Ya mungkin karena itu mengejar sunnah, nggak punya kayu arok, mau sholat tadi ketika wudhu sudah pakai sikat gigi, dikasih siwakan juga mungkin pakai pucuknya serban, pakai pojokane kelambi, saking dia ngerjainnya sunnah, pokok pakai benda-benda yang kasar.
Ya oleh sunat masih didik-didik wong niate itba. Wong gak duwe kayu arok ya saonoke, sampai pucuke klambi, pucuke serban. Lek jare sampean gilani, masuk klambi dikasih siwakan lak kuning klambine. Ya ndak, karena tadi ketika mau wudu sudah sikat gigi. Kalau mau sholat, makan, sudah punya wudu makan, kemudian mau makan sholat, lah terus siwakannya pakai sikat gigi. Lah ini nanti baju, serban, jas itu menjadi kotor. Tapi kalau sudah sikat gigi mau wudu, nah kemudian nanti siwakan, insya Allah. Pokok siwakan itu menanan, sehingga nggak ada sesuatu yang menempel dalam gigi. Yang bagus ya pakai kayu arok. Tapi sampai saya pernah melihat ulama itu siwakan saking menjaga sunnah, sampai pakai jasnya ya dipakai, sampai pucuknya baju dipakai, sampai pakai serban juga saya pernah melihat. Karena apa? Ya saking dia ingin melakukan sunnah Rasulullah SAW, dengan benda seadanya dia melakukan sunnah, meskipun sunnahnya yang kayu arok. Wala yazalu yusini bin nisa hatta dhanantu annahu yuharrimut talaq. Dan senantiasa Jibril berwasiat kepadaku tentang seorang perempuan, sehingga saya menyangka bahwa seorang perempuan itu akan diharamkan mentolak. Tapi tetap hukumnya tolak itu sesuatu yang mubah, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak itu mubah tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan hukum itu bisa yaduru ma'al illatih, bisa berkembang. Yang mubah itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib. Misalkan ada orang perempuan nyeleweng, laki-lakinya juga nyeleweng. Ngene iki koyo-koyo pegatan iki wajib. Padha nyelewengi ya wis buyar ae. Ganti nikah dengan yang selewengannya itu, dengan selingkuhannya. Lebih baik kan seperti itu. Daripada berbuat haram terus. Nah. Wala yazal yusini bi sholatil lail hatta dhanantu anna ahyar ummati la yanamuna bil lail. Dan senantiasa Jibril berwasiat kepadaku tentang sholat malam, sehingga saya menyangka bahwa terpilihnya umatku yang paling terpilih adalah orang yang tidak pernah tidur di malam hari. Tapi perintah Rasulullah ya tidak seperti itu. Jadi mata itu punya hak, ya. Badan kita juga punya hak untuk diistirahatkan. Makanya pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah diterangkan, sudah saya sampaikan bahwa waktu 24 jam itu dibagi 3. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. Meskipun bekerja dan istirahat bisa bernilai ibadah. Ini karena Rasulullah juga mengatakan, saya itu ya manusia, saya itu ya tidur, saya itu ya bangun malam, saya itu ya juga puasa, saya juga berbuka. Gak poso tok, gak lek bengi melek tok, ya gak ngono, ya turu barang. Meskipun Rasulullah mengatakan, ya mata saya tidur tapi hati saya tidak pernah tidur. Itu pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hal-hal yang penting, pesannya malaikat Jibril ya, agar kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk kita suri tauladani. Yang pertama ya tentang tetangga, berbuat baik terhadap tetangga. Kemudian yang kedua tentang karyawan kita, kalau dulu budak kita. Yang ketiga tentang siwakan, membersihkan gigi. Yang keempat tentang seorang perempuan, ya istri kita itu ya. Kemudian yang kelima tentang sholat malam. Itu hal-hal penting, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kepada wanita itu ya baik, berbuat baik, memuliakan istri, itu kan perintah daripada Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Waruya an Lakmas an Mujahid qala abto'a Jibril ala Nabi SAW. Jarang Jibril itu bertemu Nabi SAW ya. Jadi suwe, abto'a itu lama Jibril tidak bertemu Nabi. Tsumma atahu, maka satu ketika bertemu dengan Rasulullah. Faqala ma habasaka ya Jibril, kenapa engkau kok apa yang menahanmu lama tidak menemuiku? Qala wa kaifa natikum wa antum la tukallimuna atfarakum. Ini hanya pelajaran. Jadi Jibril mengingatkan Rasulullah, bagaimana saya bisa bertemu engkau, kamu tidak memotong kuku
Kata Jibril kepada Kanjeng Nabi, wala ta'khuduna min syawaribikum, dan kamu tidak memotong brengos, wala tungkuna birojimakum, dan kamu tidak membersihkan ya apa ya, lembitan-lembitan ya, celah-celah tangan, celah-celah kaki, wala tastakuna, lan ora ono panjenengan tsumma qala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Jadi awalnya itu ketika di Jibril, kenapa kok enggak lama tidak ketemu dengan saya? Nah, masa saya bertemu dengan panjenengan? Panjenengan itu durung motong kuku, jari Jibril. Panjenengan niku dereng motong brengos, durung cukur, durung ganteng, cara guyonane ngoten. Ya Nabi Muhammad itu wis ganteng, tapi cara guyonan durung motong brengos. Mbok dipelintir ganteng seneni wong. Lah panjenengan niku dereng bersihkan lembit-lembitan. Masuk kula badhe panjenengan. Tapi ucapan-ucapan Jibril itu ya akhirnya diralat yang belakang, tsumma qala wala natanazzalu illa bi amri rabbik. Sebenarnya kula mboten pakai panjenengan ya karena belum diperintah oleh Allah. Karena saya kalau turun menemui panjenengan itu karena perintah Allah. Jadi bukan karena kuku tadi, bukan karena brengos, ya, bukan karena membersihkan sesuatu, tapi karena memotong kuku, membersihkan kumis, ya, termasuk membersihkan celah-celah anggota badan kita, itu satu sunnah yang dipesankan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita baca? Untuk kita suri tauladani. Ya monggo, nyukur brengos atau dipelihara yang bagus. Soalnya niku masalah brengos iku iso dadi ganjaran gede niku. Misalnya di bojo, bojone seneng brengose diingu. Ya diingu tapi dicukur rapi. Gak enak Mas. Kurang sensasi lek kana brengose. Ya diingu brengose. Lah ya apa? Tapi mencumah dirapikan kan begitu, Pak. Soalnya kiri-kiri enak jadi wedok gitu, gak seru lek kana brengose. Misalkan ada usulan begitu, apa nggak bisa melakukan sunnah? Bisa, dirapikan tiap hari Jumat. Kulo niki pas ngingu, tapi kadang-kadang wis semen-meten, wegah kangelan ngrumat digosok maneh wis kurang istiqomah. Sunate lek brengos sunat dicukur, jenggot sunat diingu sak kepel lek semerap kitab sing nanti kula waos. Cuma ngeten iki nggih pas kober nanti 15 hari berapa hari kadang-kadang wis koyok ngerepoti, akhirnya wah dicukur padahal ini sunnah. Nggih monggo, pundi sing saged dilampahi. Ya, apa kita membersihkan celah-celah badan kita, atau kita rajin memotong kuku, atau kita membersihkan kumis. Jadi mencukur boleh, membersihkan kumis, yang penting dirapikan. Ojo dicara beruang, ojo tawu. Macam-macam itu bukan sunnah Rasul. Sunnahnya dirapikan. Dan mereka dicukur, nah, seperti itu. Waruya Nabi SAW anukol hakun ala kulli muslim, ya hak, ya hak, ya orang muslim hak, ya. Jadi berak atas setiap orang muslim, ya. Apa itu? Al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi di hari Jum'ah. Artinya mandi hari Jum'ah itu sunnah. Bendino adus itu ya wapi. Tapi hari Jumat mandi itu sunnah hukumnya. Loh apakah tiap hari itu nggak dapat pahala? Ya dapat pahala. Bong itu termasuk apa namanya mutatohir, termasuk membersihkan diri dari kotoran jasmani. Ya tetap dapat pahala. Tapi kalau dilakukan hari Jumat mandi itu dapat berpahala lagi. Wasiwak pakai siwak tadi. Watib pakai minyak wangi ketika mau sholat ya. Ya, yang tidak boleh pakai minyak wangi itu ketika sudah niat ikhram. Ketika sudah niat ikhram, tidak boleh pakai minyak wangi, kena dan. Wa an Khuwailid bin Rahman qala man qassat farahu yaumal jum'ah akhrajallahu min hudda wa adkhala fi syifa. Barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala ya, mengeluarkan darinya berbagai macam penyakit dan memasukkan di dalamnya obat. Niki dawuh Humaid bin Abdurrahman.
Ya, sini dawuh Humaid. Dawuh Humaid ini termasuk ulama. Lek ditulis karo ulama biasanya mengambil dawuhnya ulama. Ulama niku senengane njukuk dawuh ulama. Lek dokter njukuk dawuh spesialis dokter-dokter. Kalau ekonom mengambil pendapatnya ahli-ahli ekonomi. Niku pun sesuatu sing biasa. Jadi nggak mungkin ulama jauh joko pendapatnya wong kampung, niku jarang wong sing gak ngaji. Ulama ya ambil pendapatnya ulama. Jadi kata Humaid bin Abdurrahman mengatakan barang siapa yang memotong kuku dari Jum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan berbagai macam penyakit. Memang penyakit itu kadang-kadang kan bersemayam di kuku, terus kita makan. Apalagi tidak cuci. Jangan cuci aja kadang-kadang masih ada kumannya di situ. Apalagi tidak mencuci tangan. Nah, makanya sampai kalau kita memutus berarti kan tempat kuman di sini kan berkurang. Bahkan tidak ada kalau kukunya ini ngepres ya. Artinya tidak ada tempat kuman di dalam kuku kita itu. Nah, karena tidak ada tempat kuman maka menjadi syifa, menjadi obat. Ya. Waruwi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dakhalal jannah lailata usriya bihi ila sama istaqbalul khurul in faqulna ya Muhammad kul li ummatika hatta yastaku fakullamastaku istatna husnan. Ketika Rasulullah SAW ya, masuk ke surga pada malam Isra Mi'raj ya, maka ada bidadari yang menghadap kepada Rasulullah. Riwayat niki asing ya. Wis pokoke diwaca tabarukan wong iki dawuh ulama. Kula percatos mawon dawuh ulama. Faqulna ya Muhammad, wahai Muhammad, kul li ummatik, katakan kepada umatmu hatta yastaku ya. Sehingga mereka itu mau membersihkan gigi, siwakan. Fakullamastaku, ketahuilah ketika umatmu itu membersihkan gigi, istatna husnan, saya bertambah cantik. Jadi wong-wong sing gigine resik, besok bojone di akhirat tambah ayu. Jadi boleh jadi ini merupakan hadis-hadis tentang fadhailul a'mal, sifatnya memotivasi. Meskipun nilainya dhaif, ulama-ulama ahli sunnah biasanya dipakai pedoman juga. Wong ini sifatnya motivasi. Lek wong wis ikhlas itu berbuat baik ya, gak kepengin swarga, gak kepengin widodari, sak piturute ya ikhlas krana Allah. Engkau di akhirat apa cari Gusti Allah. Jadi kalau kita masih karena kepingin swarga, kepingin bojo ayu widodari, kepingin selamat teko neraka, itu kan turun derajat ikhlasnya yang kedua. Tapi ketika kita ingin mendapatkan balasan di dunia, ngaji kepingin sugih, kepingin ayem di dunia, iki ikhlasnya turun menjadi tingkat yang ketiga. Yang paling ikhlas bagaimana? Orang ngaji itu ya karena Allah. Tolaban limardhotillah, ingin mencari ridhonya Allah, titik bis. Nanti diapakan karo Allah terserah Gusti Allah. Jadi hadis-hadis ini untuk memotivasi. Jadi semakin banyak kita bersikat gigi, maka ya kata hadis ini bidadari itu bertambah cantik, bertambah cantik. Juga ada keterangan hadis lain, semakin banyak kita melakukan ibadah, berarti bangunan rumah kita di akhirat semakin megah. Ini wonten keterangan wonten ya. Jadi wong ibadah iki padha karo bangun omah. Semakin berkualitas, semakin sering, maka rumah gedungnya semakin mewah. Wong gak tau ibadah ya, tapi lek nang swarga saelek-eleke kan sih lebih baik daripada 70 istana yang berada di dunia. Nah, luar biasa nih kaya ngoten. Warawa Ibnu Syihab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala man qallama adfarahu yaumil jum'ah, barang siapa yang memotong kukunya di hari Jumat, kana lau amanan minal judam, maka dia akan diamankan dari penyakit bodok. Jadi ya apa namanya ini, kulit-kulitnya itu ya ada yang mati bodokan ya. Waruya ba'dil akhbar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata fi kulli arba'ina yauman qalqan anab. Jadi Nabi itu membuat waktu, merutinkan setiap 40 hari itu mencukur rambut yang bawah. Paham toh rambut bawah? Paham nggih? Wis gak usah diterangno. Rambut bawah ya yang itu, masuk ana rambutnya mana? Kan begitu. Rambut dhuwur, rambut tengah, rambut bawah. Nah, niku.
Wa fi kulli jum'atin qassul atfar. Jadi setiap 40 hari merapikan yang bawah, setiap hari Jumat memotong kuku. Nah, ini ada keterangan seperti itu. Nah, bisa kita lakukan juga. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam anqol tayyibu afwahakum fa inna afwahakum turukul Quran. Harumkanlah lesanmu, karena sesungguhnya lesanmu itu ya jadi jalannya Al-Quran. Nah, makanya disunahkan ketika kita membaca Quran juga siwakan. Apakah siwakannya ketika berwudu atau memang bawa kayu arok ketika mau baca Quran terus klotak-klotak-klotak. Klotak-klotak itu karena bundu siwake, makanya muni klotak-klotak. Lek siwake dicacah, ya ndak klotak-klotak. Nah itu sunnah, bundu ya sunnah, dicacah ya sunnah. Jadi kan bentuk ikhtiari melakukan sunatan itu. Qala al-Fakhir rahimahullah ta'ala, as-siwak ala thalathati aujuhin. Ya, siwak itu dibagi 3 wajah. Imma ayurida bi wajah Allah wa iqamata sunnah wa imma ayurida bi naf'a nafsih. Ada orang siwakan tuh karena ingin ridhonya Allah. Ada orang siwakan itu karena melakukan sunnah, ada orang siwakan itu karena ya ingin apa ya, semata-mata manfaat untuk dirinya. Lapese kon sikatan, yo gigiku cek resi, mek ngono tok, enggak ada niat itba kepada Rasulullah. Yo oleh ngono ku tok, oleh gigi bersih tok iku. Karena gak ono niate itba kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa imma ayyurida bi wajannas, ya ada kalanya itu dia ingin ya dilemenungso gigine putih, gigine api, ora disiwaki tok, dikikir barang. Sampai seperti itu. Fa in arada bi wajallah wa iqamati sunnah fa huwa ma'jur. Barang siapa yang sikat gigi atau pakai siwak dengan kayu arok karena ingin mendapatkan ridhonya Allah dan menegakkan sunnah, melakukan sunnah, maka itu yang ma'jur, yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sikakan gigi kalau pengen pahala itu kudu untuk niat itu mengikuti sunnah Rasul. Sing illatul hukminya, alasan kenapa disunahkan itu di samping kelakuan Nabi memang iso bersihno gigi, tapi membersihkan giginya itu karena ingin melakukan sunnah Rasulullah SAW. Itu baru makjur, baru oleh ganjaran. Niat oleh nyelek oleh ridhonya Allah, niat melakukan sunnah. Atau niat golek ridhoni Allah tok, ya wis berarti golek ridhoni Allah kan sunnah Rasul juga. Atau ingin melakukan sunnah Rasul, melakukan sunnah Rasul itu juga dapat ridhonya Allah. Jadi ngoten kita sikat gigi atau siwakan, siji iso oleh niat golek ridhoni Allah, loro iso niat itba kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan tanpa niat. Nah, niat itu di hati, kerentak hati tuh, pas sikatan itu lapo. Apa mek ngilangno ambu badek tok. Ya akhirnya hanya bau kita enggak, maulud kita enggak berbau gitu aja. Kalau enggak ada keyakinan, enggak ada kerentek niat dalam hati untuk melakukan sunnah atau niat menjadi ridhonya Allah, enggak ada nilainya. Itu hanya duniawiyah tok. Nilainya mek gano ambune utawa untune resi gitu tok mawon. Enggak makjur, enggak ada pahalanya. Wa kullu salatin ta'dilu sab'ina kama jaa fil khabar. Kalau orang sholat pakai siwakan maka sebanding dengan 70 kali pahalanya dibandingkan sholat yang tidak pakai siwakan. Keterangan ini banyak diterangkan dalam Tangqihu Qaulil Hadis, syarahnya kitab Lubabil Hadis. Di situ ada tentang fadilatus siwak, keutamaan siwak itu ada diterangkan khusus, ada bab tentang itu. Banyak hadisnya di situ. Wa in arada bi manfaatan nafsi. Kalau orang sikat gigi atau siwakan hanya ingin manfaatnya dirinya, fala ajrolahu, tidak ada pahalanya. Wa huwa muhasabun, ya. Dan itu juga akan dihisab, ya. Wa in arada bi arya fa huwa muhasabun bi athimun. Ya. Jadi sikatan mek kepingin gigine apik, iku besok ya dihisab karo Gusti Allah. Tapi siwakan kepingin gigine apik, terus lek gigine api uga pamer, fahuwa muhasabun bi athimun, dihisab, dihitung
ya juga jadi perbuatan yang dosa. Bukan karena siwaknya, tapi karena riaknya. Wong sikatan kok menimbulkan riak. Lagu hi lo untukku lo wapi, nah, misalnya seperti itu karena pakai sikat gigi tadi. Jadi bisa saja karena menimbulkan riak satu perbuatan itu menjadi sesuatu yang dosa, yang asalnya sunnah. Asalnya siwakan kan sunnah hukum asal, tapi ternyata bisa jadi dosa karena siwakan dengan niat riak. Marono kayak lomba api-apian untu, niati sikatan krono kate lomba api-apian untu. Kayak pamer-pameran, nah itu malih dosa, fahuwa muhasabun bihi athimun. Nah, jadi nanti ada 3 macam orang siwakan. Wa andawus an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qouli taala wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Qala ibtalau bi taharati khamsin. Ya. Jadi maknane wa idibtala Ibrahim tatkala ini nyoba itu ternyata dengan membersihkan 5 hal. Lah ini kan pendapat mufassir. Ibnu Abbas itu salah seorang mufassir yang terkenal. Dia menerangkan ayat tentang wa idibtala Ibrahim rabbuh bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'ilun nasi imama. Qala ibtalahu bi taharati khamsin. Jadi ini Nabi Ibrahim dicoba itu dengan bersuci dengan 5 hal. Firroksi, ya, ada bersuci di kepala. Wa khamsin fil jasad, yang 5 ada dalam badan. Ya, membersihkan kepala gimana contohnya? Ya tadi membersihkan berngos, ya, kayak gitu juga itu. Mungkin merapikan ini godek. Fa'amal latifir roksi, yang di kepala apa? Fakosus sarib. Lah ini ada ya. Memotong berngos. Ya. Wal matmadoh, ya, berkumur. Nah, ini sunnah-sunnah yang berada di kepala. Wal istisyak, ya, nyedot banyu irung, sunnah semua. Lah ini ada penelitian di Jerman, ya. Ternyata ada dokter yang meneliti kalau orang istinsyak, sergep nyedot banyu irung itu tidak mudah stroke. Lalu saya pernah baca artikel seperti itu. Lalu ternyata hikmatu tasyri' diteliti seperti itu, hikmahnya syariat Islam ini sampai seperti itu, gara-gara nyedot banyu irung sampai tidak mudah stroke. Hubungannya apa? Ini dokter yang bisa menjelaskan kok bisa sampai seperti itu. Wasiwak dan siwakan, wa farqur roksi dan miai rambut. Nah, jadi 5 sunnah yang ada dalam kepala itu: 1 nyukur berngos, 2 kumur, 3 nyesep banyu irung, 4 siwakan, yang kelima ya miak rambut, ya, artinya kan dibersihkan. Lek gak kopian disureni sing api. Lek wis serbanan wis kopian ya wis jarang surenan kula soalnya pendina kuplukan. Masalahe ngoten. Ya lek kate turu ae surenan, cek ketok ganteng di hadapan istri, udah ganjaran niku. Jadi golek ganjaran sing paling gampang lek jare Gus Ali ya bojo diseret nang kamar diambung. Ngono ae mek ngono gampang. Tapi lek ngaji ganjaran sing gede ya rada angel. Golek ganjarane gampang. Di omahe bojo seret nang kamar diambung dadi ganjaran. Lek ngaji nang Gus Ali tulangan ngoten. Wa fil jasati, 5 hal yang ada dalam jasad: taklimul atfar, memotong kuku, wal khitan, sunat, wa natful itti, ya, mengambil juboti napa jeboli banyu kelek napa rambut kelek, wa khalqul anati, ya, nyukur rambut bawah, wal istinja bil ma, dan bersuci dengan air. Nah, itu sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada 10, ada yang di kepala, ada yang di badan. Nah, mudah-mudahan kita sudah mendengarkan penjelasan seperti ini, bisa kita aplikasikan, saged kita lampahi dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa insyaallah
lek kula panjenengan iki telaten nglakoni sunnah, besok di akhirat dadi wong sugih sing kaget. Loh kok moro oleh ganjaran iki, oleh ganjaran krana pas ngaji ku mbok situk mbok loro ana sing dilakoni. Harapan kita kalau mendengar pengajian itu ada yang dilakukan. Ini kan konsep ini 10. Nah, karek ben apa sing dilakoni ku loro-loro ae. 5-5 lutung. Yang penting harus kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah yang serba barokah, dan apabila kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqab. Wa antal musta'an la haula wa la quwata illa bil azim. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jamilna bil afiyah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana wa aghfatna wa aghfat man ma'ana. بلغنا من معنا سلمنا مسلمين سلمنا من آفات الدنيا عذاب الآخرة فتنة ما بل يتم وقارنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.